Good morning, all. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Yeah, good morning. How are you all? Fine, ma'am. Fine. Have you had your breakfast? Yes, ma'am. Are you ready for the class? Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yeah, എല്ലാവരും ആക്റ്റീവ് അല്ലേ? Yes, ma'am. Yes. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കോ? Yes, ma'am. Ready? Yeah. Okay, let's begin our today's class. Okay. Now we have completed our first tense. Alright. That is ഇത് tense ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത്. Present tense. Yeah, present tense. Yeah, എല്ലാവരും നോക്കിയിരുന്നോ present tense? ക്ലാസ് നോക്കി മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും present tense എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലായി? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി. നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാ പ്രസന്റ് ടെൻസ് എങ്ങനെയാ? കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറയൂ. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പറഞ്ഞു, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെ? ഇത് നാല് നമ്മള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയൂ. എന്താണ് പ്രസന്റ് ടെൻസ്? കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് പറയൂ എല്ലാവരും. ജസ്റ്റ് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് പോവാം നമുക്ക്. റെഡി? യെസ്, പറയൂ. ഇപ്പോ അഞ്ജലി പറയൂ. അഞ്ജലി എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. Ma'am, first present simple tense, second present continuous, third present perfect tense. അഞ്ജലി നമ്മൾ നോട്ടില് നോക്കി പറയണ്ട, അല്ലാതെ അഞ്ജലിക്ക് എന്താണോ മനസ്സിലായത് അത് പറയും. തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്തിപ്പോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറയൂ. അഞ്ജലി Yes, ma'am. പറഞ്ഞോളൂ, എങ്ങനെയാണ്? Ma'am, ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതാണ്. ആണോ? ഓക്കെ. വേറെ ആരാ? അഞ്ജലി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. നയന? Yes, ma'am. ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ട്രൈ ചെയ്യും, നോക്കൂ. Simple present is used general statement and habits. Example for we go to the gym, and simple present tense is used scheduled event in the future. The example for the movie starts at 9 o'clock. Then story writing and to create drama. Example for
I worked into the store. Then negative sentence. They do not dancing. And present continuous tense. Tense means the present continuous tense is the form of tense that is used to denote the action and that's ongoing, occurring in that current moment. Example, I am writing a story. Present continuous tense is used to using a temporary situation. Example for I am prepared for lunch. Then present continuous tense is used about future that are scheduled. Example, I think I should go to church in the evening. Then present continuous tense is used unknown habit. She always talking in class. Then negative sentence. Example for we are not talking to him. Then present perfect tense. Present perfect tense is means actions that started the past in the present. Example for I have forgotten his name. Then Nayana, yes, ma'am. കഴിഞ്ഞോ? No, ma'am. Now ഓർക്കട്ടെ. Yeah, okay. Then next one ആരാ? Sabina. Yes, ma'am. Yeah. പറയുന്നു. Present tense is used to tell about a situation or an event that is happening in the present. Present tense we can classify into four. First one is simple present. The structure is subject plus do or does form of the verb. It is used to tell about universal truth, habits, and general facts. Like example, every day I wake up 6 o'clock, like that we can say. For telling about the universal truth, we can say the sun rises in the east. Next one, present continuous. The structure is subject plus is, are plus ing form of the verb. It is used to tell about something happening right now at the time of speaking. We are speaking English, like that we can say. And we can say to tell about an action that is happening now, but at that exact time of speaking. Example, they are working in a hospital. It also used to tell about a scheduled event in the future. I am planning to go to India next year, like that. Going to present perfect, it is used to tell about an action that is happened in the past, but they have their result in the present. Example, we have finished our homework. It also used to talk about an event that is started in the past but uncompleted. Example, she has studied German for 2 years. It also used to describe life experience up to present. We have learned up to 4 languages, like that we can say. The structure is subject plus has or have plus PP form of the verb. Yeah, good. The other one? Last one is present perfect continuous. That is the subject is subject plus has or have plus been plus ing form of the verb. We have been learning English. We are not commonly used present perfect continuous tense.
Okay. Then Anne Maria. Anne Maria, can you hear me? No. Where are Nitya? Nitya approval letter അല്ലേ? വേറെ ആരാ പറയാ? മാം ഒരു ഡൗട്ട്. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസില് ലാസ്റ്റ് V3 അല്ലേ ING വരുവോ? എന്തോ? പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസില് ലാസ്റ്റ് V3 ഫോം അല്ലേ വരിക? പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ING ഫോം സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റില് V3 ഫോം വരാ, ING ഫോം വരില്ല. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ING ഫോം വരും. ഓക്കെ മാം. Then വേറെ ആരാ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാം. സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് V3 ആണോ മാം? സ്ക്രീനിലുണ്ടല്ലോ. സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് V3 ഫോം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, നോട്ട് കിട്ടിയിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക്? സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നോട്ട് കിട്ടിയിരുന്നോ? യെസ് മാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് മലയാളം ചോദിക്കാം, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പ്രസന്റ് ആണ്, എല്ലാം പ്രസന്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നു? എന്താ വരാ? Where are you living? എന്തോ? Where are you living? Where are you living? നിങ്ങൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നു? പറയൂ, നിങ്ങൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നു? Where do you live? വേറെ ആരെങ്കിലും? പറയൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് പറയൂ. നയന പറഞ്ഞ Where are you living? Where do you living? Where do you live? അതാണ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ where do you live? ഓക്കെ, then നിനക്ക് കോഫി ഇഷ്ടമാണോ? Do you like coffee? Did you like the coffee? Do you like coffee? Do you like coffee? Do you like coffee? Yeah, do you like coffee ആണ്. അപർണ, ഇതല്ല വരാ. ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പാസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതല്ല കേട്ടോ, do you ആണ്. വേറെന്താ? അവൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നു? അവൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്നാണോ മാം? അവൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? Where does she?
Where did she live? Where did she live? Where? Where did she live? Where does she live? Where does she live? Where? Where does she live? Where does she live? Okay. Living അല്ല. Where does she live? Lives പറയരുത്, live ആണ്. കാരണം ഓൾറെഡി ഡസ് വന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ lives വരില്ല, live ആ വരാം. അവൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? Where does she live? Okay. എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ? എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അടുത്തത്. അവൻ ആരെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? അവൻ ആരെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? Who does he likes? Who does He like. ആരായിരുന്നു പറയൂ? Who does he like? Who does he like? നിങ്ങൾ ഫോണിൽ ഒന്ന് നോക്കരുത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗൂഗിൾ ഉണ്ട്. സോ ഫോണിൽ നോക്കരുത്. ഓക്കെ, സ്വന്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. എന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് വേറെ വഴി നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണ്ടേ? ഇപ്പൊ ഫോണിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ആരും നോക്കരുത്. അപ്പൊ എന്താ? ഹു ഡസ് ഹി ലൈക്ക് ആണ്. പിന്നെന്താ? എന്റെ അച്ഛൻ എല്ലാ ദിവസവും ജിമ്മിൽ പോകുന്നു. Every day my father goes to gym. My father going to gym every day. My father goes to the gym every day. പറഞ്ഞോ എല്ലാവരും. My father go to the gym. ജിമ്മിന് സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ് തഫീര. GYM ആണ് ജിം. അതും സെന്റൻസ് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ? അച്ഛൻ ദിവസവും ജിമ്മിൽ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോ my father goes to gym every day. അവൾക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. She likes to play football. 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 Yeah, correct. ഇനി ഒരു മലയാളം ആരെങ്കിലും പറയൂ. പ്രസന്റില്ല, മലയാളം പറയൂ. പറയൂ. പറയുന്നില്ല? ഞങ്ങൾ രാത്രി വർക്ക് ചെയ്യില്ല.
ഞങ്ങൾ രാത്രി വർക്ക് ചെയ്യില്ല. പറയൂ. We did not work at night. പറയൂ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയൂ, ഞാൻ ഒന്ന് കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ. We don't work at night. പറയൂ. നയന Yes, ma'am. പറയൂ. ഞങ്ങൾ രാത്രി വർക്ക് ചെയ്യില്ല. We did not work at night. We does not work at night. We don't work at night. We don't work at night. Yeah, we don't work at night ആണ് correct. We don't. Didum does use ചെയ്യരുത്. Did past ആണ്. Okay. Does എന്താ? Does അവിടെ യൂസ് ചെയ്യില്ല. He, she, it ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ does യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. Okay. I, you, we, they ആണെങ്കിൽ do ആണ്. Yeah. അവൾ ലണ്ടനിൽ താമസിക്കില്ല. അവൾ ലണ്ടനിൽ താമസിക്കില്ല. പറയൂ. She doesn't like London. She doesn't live in London. Like London. She don't live in London. വേറെ ആരെങ്കിലും പറ. She don't like stay in London. അഞ്ജലി, അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും? She don't like മീനിങ് എന്തായിരിക്കും? തൗഫിയ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ലിവ് അതല്ല, LIVE ആണ്. ഓക്കെ. അഞ്ജലി, she don't നമ്മൾ പറയോ? She don't ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നല്ല, അപ്പോ She does അല്ല യൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ, IUVD ആണെങ്കിൽ do യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. It ആണെങ്കിൽ does യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ശരി. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവൾ ലണ്ടനിൽ താമസിക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാ വരാ? അവൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ? ഷീ. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോ എന്താ? ഷീ ഡസന്റ്. താമസിക്കില്ല. അപ്പൊ താമസിക്കുക എന്നതിന് ലിവിങ്. എവിടെയാണ്? ലണ്ടൻ. സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ She doesn't live in London. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. She doesn't live. അവൾക്ക് ലണ്ടനിൽ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണ് പറയണെങ്കിലോ? പറയൂ. അവൾക്ക് ലണ്ടനിൽ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല, അത് പറയും എല്ലാവരും. She doesn't like to live in London. She doesn't like To live in London. Yeah, she doesn't like to live in London. Yeah, correct ആണ്. Clear അല്ലേ? She doesn't like to live in London. ഇനി അടുത്ത എന്താ? ഞങ്ങൾക്കൊരു കാറില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാറില്ല. We don't have a car. We don't have a car. We did not have a car.
Then എല്ലാവരും പറഞ്ഞോളൂ, തെറ്റാനും കുഴപ്പമില്ല. We have no car. We don't have a car. We does not have a car. നിങ്ങൾ We have no car. ഓക്കെ, വി ഹാവ് കാർ, അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാർ ഉണ്ട്. നെഗറ്റീവ് വേണം. We have no car. വി ഹാവ് നോ കാർ. ഒരു കാര്യം, നോട്ട് എടുത്തിട്ടൊന്ന് എഴുതി. IUV ടു പ്രസന്റ് ടെൻസ് ചെയ്താ എന്നിട്ട് IUV വരുമ്പോ ടു ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന് നെഗറ്റീവ് ഡോണ്ട്. ഇനി മാറിപ്പോവരുത്, മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും ഞാനിത് പറയണത്. ഓക്കെ, IUV ടു ഡോണ്ട്. He, she, it, does or doesn't. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കാറില്ല അല്ലെ എന്നാ പറയണേ. അപ്പോ we don't have a car. അടുത്ത ഏതാ? അടുത്ത ഞാൻ പറയാം. അവന് എങ്ങനെയാണ് ഗിറ്റാർ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. He doesn't know how to play guitar. എല്ലാവരും പറയൂ. അവന് ആ ഗിറ്റാർ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടേ എന്ന് അറിയില്ല. അവര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? He. ഹി. അറിയില്ല, നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഹി Doesn't വരും. അറിയില്ല, അറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അറിയും, അറിയുക എന്നെന്താ വേർഡ് എന്താ വരാ? അറിയുക. അറിയുക എന്നാ വരാ? No. അപ്പോ he doesn't know വരെയും കിട്ടി. പിന്നെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞേ? ഗിറ്റാർ പ്ലേ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ എന്താ വരാ? Playing. He doesn't know എങ്ങനെയാണ് പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്, അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് ഗിറ്റാർ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ he doesn't know എങ്ങനെ എന്നെന്താ പറയാ? എങ്ങനെ? how. How. He doesn't know how. ബാക്കി പറ. How to play guitar. Yeah, he doesn't know how to play the guitar. മനസ്സിലായോ? സെൻസ് എന്താ മനസ്സിലായോ ഇപ്പോ? അടുത്തത് പറയാം. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കില്ല. പറയോ? I don't speak English fluently. പറയൂ. I don't speak English fluently. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കില്ല. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കില്ല. എന്താ പറയാ? അഞ്ജലി എന്താ പറയാ? I don't English fluent. ഷാഹിന ഞാൻ എന്താ പറയുമ്പോ എന്താ? ഐ. അപ്പൊ അത് നെഗറ്റീവ് എന്ത് വരും? ഐ ഡസ് ആണോ ഡു ആണോ വരാ? അപ്പൊ ഡൂടെ നെഗറ്റീവ് ഏതാ? Don't. അപ്പൊ ഐ ഡോണ്ട് കിട്ടി. പിന്നെന്താ? സംസാരിക്കാൻ. എന്താ? Speaking. സംസാരിക്കുക എന്നാണ് അല്ലെ? സംസാരിക്കുന്നു. അല്ലെ? സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പീക്ക് ആണ്. അപ്പൊ ഐ ഡോണ്ട് സ്പീക്ക് എന്ത്? English well. ഇംഗ്ലീഷ് വെൽ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഐ ഡോണ്ട് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെൽ.
I don't speak English fluently. അങ്ങനെ എന്തായാലും പറയാം. മനസ്സിലായോ? ഇനി എന്താ? അവന് ഗിറ്റാർ വായിക്കാൻ അറിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് പിയാനോ വായിക്കാൻ അറിയില്ല. അത് ഇങ്ങനെ പറയും, അവൻ ഗിറ്റാർ വായിക്കില്ല, ഞാൻ പിയാനോ വായിക്കും. അവൻ ഗിറ്റാർ വായിക്കില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പിയാനോ വായിക്കും. അവൻ ഗിറ്റാർ വായിക്കില്ല, അപ്പൊ അവന്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് വരും. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും? He does not. അവൻ ഗിറ്റാർ വായിക്കില്ല എന്നാണ്. അറിയുന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അവൻ ഗിറ്റാർ വായിക്കില്ല. അപ്പൊ Play. He can play. He doesn't play cannot. guitar. He can play the guitar. ക്യാനൊക്കെ വേണ്ട, ക്യാനൊക്കെ പിന്നെ അതൊക്കെ മോഡൽ വേർബ്. അത് വിട്ടേക്ക്. He don't play the guitar, but I played the piano. അത്രേ ഉള്ളൂ. പറയൂ അഞ്ജലി, എന്താ പറയാ? അവൻ ഗിറ്റാർ വായിക്കില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പിയാനോ വായിക്കും. Yes, ma'am. The guitar. He don't. He does not speak. മുഹമ്മദ് സ്പീക്ക് അല്ല, സ്പീക്ക് ആണോ അവിടെ? സ്പീക്ക് അല്ല കേട്ടോ. He does not play. പറയൂ. അഞ്ജലി But I now play the piano. He does not. ഇവിടെ എന്താണ്? അവൻ ഗിറ്റാർ വായിക്കില്ല. അപ്പൊ അവൻ വായിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ He don't play. he Don't play the guitar. എന്നാ He doesn't have. Guitar. നയന Doesn't play the He doesn't play the guitar. she doesn't play the guitar, but I know. but I play the piano well. but I play the piano. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ അറിയുന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവൻ വായിക്കില്ല എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, പക്ഷെ അറിയുന്നൊന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നോയുടെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? എന്താ പറയാ? He doesn't play the guitar, but I play the piano. Clear? ഞാൻ ചെസ് കളിക്കില്ല. ഞാൻ ചെസ് കളിക്കാറ്. I don't play chess. I don't play chess. I don't play chess. Yeah, ഇങ്ങനെ വരാം. I don't play chess. എന്താണ്? അവർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണ്. അവർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണ്. They are playing football. They are playing football. പറയൂ. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനീ പറയണേ? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ? ഇത് പഠിക്കണ്ടേ? പറയൂ, തെറ്റാനും കുഴപ്പമില്ല. They are playing football. ഏത് ടെൻസ് ആണിത്? Present continuous. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ,
She is playing football. അവൾ ബുക്ക് വായിക്കുകയാണ്. She is reading a book. അവൾ ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുകയാണ്. She is reading. Book. He's reading a book. Yeah, she is reading a book. അവർ ഓഫീസിൽ പോവുകയാണ്. Going. They are going to office. They are going To office. to the office. Okay. To office മാത്രം പറയരുത്. To the office. They are going to the office. Okay. അവർ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. They are speaking loudly. Loudly. They are speaking very loud. They are speaking loudly. They are speaking too loud. എന്നും പറയാം, ഇതും പറയാം. മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ. കുട്ടികൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുകയാണ്. Children are playing on the ground. Children are playing in the ground. Children Are playing in the ground. On the ground. ആണോ ചിൽഡ്രൻ ആണോ? Children's. ചിൽഡ്രൻ ആണോ? Friends ആണോ? കുട്ടികൾ എന്നല്ലേ ഇന്നലെ ചിൽഡ്രൻസ്. Children. Children. ചിൽഡ്രൻ ആണ്, ചിൽഡ്രൻസ് അല്ല. ഓക്കെ, ചിൽഡ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് തെറ്റാണ്. ചിൽഡ്രൻ ആണ് കറക്റ്റ്. കാരണം ചിൽഡ്രൻ ഓൾറെഡി പ്ലൂറൽ ആണ്. അതിനെ കൊണ്ട് യെസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തരുത്. ഞാൻ അത് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തരുത്. ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്ലേയിങ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, ചിൽഡ്രൻസ് ആർ എന്ന് പറയില്ല. ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്ലേയിങ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട്. Clear? Then ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുകയാണ്. ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുകയാണ്. പറയൂ. I learn English myself. ഞാൻ സ്വന്തമായി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുകയാണ്. പറയൂ. I study English myself. I'm learning English myself. ഞാൻ സ്വന്തമായി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുകയാണ്. പറയൂ. I'm learning English myself. He's working. He's working എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്. അതിന് നെഗറ്റീവ് പറയൂ. He is working. നെഗറ്റീവ് എന്താ വരാ? Isn't.
സയൻസ് പറയൂ. He isn't working. ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് അല്ലെ? He doesn't work. He does. ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? കണ്ടിന്യൂ അല്ലേ? കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവിടെ ഡസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഡസ് യൂസ് ചെയ്യരുത്. അവിടെ ഈസ് ആണ്. ഹി ഈസ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് എന്താ വരാ? ഹീസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. അപ്പൊ ഹീസ് ഡസിൻ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ അതിന് നെഗറ്റീവ് ഹീസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വരാ? ക്വസ്റ്റ്യൻ Is he working? ഒരാള് മാത്രമേ പറയുന്നു കേട്ടാ, ബാക്കി ആരും മിണ്ടരുത് കേട്ടാ. ഈസ് ഹി വർക്കിംഗ് ആണ്. ഈസ് ഹി വർക്കിംഗ് കറക്റ്റ് ആണ്. Then മാം ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട്, മാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ V1 V2 V3 പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പറഞ്ഞുതരും, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും. പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നോട്ട് ഇട്ടേക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്നല്ല നാളെ ഇട്ടേക്കാം ഇതിന്റെ ഒപ്പം. ഓക്കെ, then I'm playing football. അതിന്റെ നെഗറ്റീവും ക്വസ്റ്റ്യനും പറയണം. I'm playing football. I'm playing football. പറയൂ. നെഗറ്റീവ് എന്താ പറയാ? I'm playing football. Yeah, I'm not playing football. I'm not playing football. Okay. Question എന്താ വരാ? Am I playing football? Okay. അടുത്തത് പറയാം. ഞാൻ എന്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. I finished my work. മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. വ്യക്തിയ ഒരു വേർഡ് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. ഏത് ടെൻസ് ആണ്? അതെന്തായാലും പാസ്റ്റോ ഫ്യൂച്ചറോ അല്ല, പ്രസന്റ് ആണ്. പ്രസന്റിൽ ഏതായിരിക്കും വരിക? ഞാൻ എന്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. സബീന, ഓക്കെ, എന്താ വരാ? ഞാൻ എന്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. I have completed my work. Yeah, I have completed or finished my work പറയാം അല്ലെ? അവൾ അവളുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. She has completed her work. She has completed her work. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ആരും മിണ്ടുന്നില്ല. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇത് ഏത് ടെൻസ് ആണ് സബീന? Present perfect. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റില് ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യണം. Then V3 form അല്ലെ? ഒരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ്? പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? പിന്നെന്താ പറയാ? ഞാൻ
ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയി. ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയി. ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയത്. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ വരും? ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നെന്താ വരാ? I have gone to the classroom എന്ന് പറയാം. I have gone to the classroom. Okay. ഇപ്പോ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് I have been ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ഗോണിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? I have been to the classroom എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആണ്. I have been to the classroom എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ്. അതായത് ഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. മനസ്സിലായോ? പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ഗോവയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാ പറയാ? ഞാൻ ഗോവയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയാ? I have traveled to Goa. I have been to Goa. Yeah, I have traveled to Goa. അല്ലെ? ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ I have വരും. എന്തെങ്കിലും കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അവിടെ have ആ വരാം. അപ്പൊ I have. അപ്പൊ എന്ത്? ട്രാവൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ തേർഡ് ഫോം എന്താ? ട്രാവൽഡ് വരും. എങ്ങോട്ട്? ടു ഗോവ. ഓക്കെ. അപ്പൊ I have traveled to Goa. ഞാൻ ഗോവയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയും? അപ്പോ എന്താ പറയാ? I have been. I have been പറയാം. അവിടെ ഗോൺ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല. ഗോൺ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുമല്ല. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഇതാണ്. I have been to Goa. I have been to Goa. ഓക്കെ. ഞാൻ ഗോവയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. I have been to Goa. അല്ലാണ്ട് I have gone to Goa എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റല്ല. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ I have been to Goa എന്നാണ്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ? കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ? നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ക്ലാസ് വെറുതെ ബോറാവും കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആണ്? ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ പറയുള്ളൂ. അവൻ വെള്ളം കുടിച്ചു. പറയൂ. അവൻ വെള്ളം കുടിച്ചു. He drinking the water. അവൻ വെള്ളം കുടിച്ചു. He is drinking water. He is drinking water പറയുമ്പോൾ he is drinking water എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ്, കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവൻ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. He drink the water. മുഹമ്മദ് അത് he have ഒരിക്കലും വരില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ? കുടിച്ചു. കുടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഡ്രിങ്ക് ആണ്. അപ്പൊ V1, V2, V3 drink, Drank. drunk. Okay, drink, drank, drunk. അപ്പൊ he has പറയൂ he has Drunk. drunk. He has drunk water. He has drunk water. Okay, clear? അവൾ ഒരു പുതിയ കാർ വാങ്ങിച്ചു. നമുക്കിവിടെ ഈ ബോട്ടെ ന്യൂ കാർ എന്ന് പറയാം.
ഓക്കെ ഷി ഗോട്ട് എ ന്യൂ കാർ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ടെൻസ് പറയുമ്പോ അവിടെ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നപ്പോ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പറയൂ, അവൾ പുതിയ കാറ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ വാങ്ങിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ വാങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ വാങ്ങുക? Bought. വാങ്ങുക. Buy. He buy a new car. അപ്പൊ ഇതിന്റെ V3 ഫോം എന്താ? Bought. ബോട്ട്. അപ്പൊ എന്താ വരാ? അവൾ പുതിയ കാറ് വാങ്ങിച്ചു. He bought a new car. ഷീ Bought a new car. അവിടെ ഹാവോ ഹാസോ ചേർക്കൂ. She has bought a car. Okay. He, she, it ആണെങ്കിൽ ഹാസ്. മറക്കരുത്, പറയൂ എല്ലാവരും. He, she, it ആണെങ്കിൽ ഹാസ്. I, you, we, they ആണെങ്കിൽ ഹാവ്. തലയിൽ കയറുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയൂ. Say it loudly. Okay. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കുറേ ക്യാച്ച് ചെയ്യും. മറക്കരുത്, മാറിപ്പോയ തെറ്റാണ്. ഓക്കെ. ഷി ഹാവ് എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താലും മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു. I have learned French language. നയന കുറച്ചുകൂടി സൗണ്ടിൽ പറയാം, തെറ്റാണ് കുഴപ്പമില്ല. I learned the French language. Has or have? I have. നമുക്കുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്നറിയാം, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പൊതുവെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഈ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ചേർക്കാറേ ഇല്ല. ശരിയല്ലേ? അതെ. അതെ, അതാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. ഹാസ് ഹാവും ചേർക്കൂ, അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണ് സെന്റൻസ്. I have Learned the French language. Yeah, I have learned the French language. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ അല്ലേ? എനിക്ക് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും മനസ്സിലായി. എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും മനസ്സിലായി. പറയൂ. മനസ്സിലാവുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് V3 ഫോം എന്താണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എനിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ വരാ? I have. മനസ്സിലായി. Understand all the equations. മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുമ്പോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആണ്. മനസ്സിലാവുക എന്ന് പറയാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആണ്. അതിന് V3 ഫോം എടുക്കണം. അപ്പൊ എന്താ? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വരും. അപ്പൊ എന്താ വരാ? I have Understood all the equations. Yeah, I have understood all the equations. V1, V2, V3 ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല നോട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാത്തുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം കണ്ടെത്തി പഠിക്കുക. ഓക്കെ. എന്തായാലും V1, V2, V3 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കത് അറിയുക എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. അപ്പോ അത് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം കണ്ടെത്താൻ പഠിക്കുക. Then ഞങ്ങള് ഒരു പുതിയ ഹൊറർ മൂവി കണ്ടു. പറയൂ. ഞങ്ങളൊരു ഹൊറർ മൂവി കാണുകയാണ്. എന്താ പറയാ? We are watching a horror movie. We are watching a horror movie. ഞങ്ങൾ ഒരു ഹൊറർ മൂവി കണ്ടു. We have watched. We have Watched. watched. Yeah, കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലേ? കഴിഞ്ഞു. വാച്ച്ഡ് ആണ്. കംപ്ലീറ്റ് ആയി. വാച്ച്ഡ്. കണ്ടിന്യൂ ആണെങ്കിൽ, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അവൻ കാണുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ വാച്ച്. മനസ്സിലായോ? വി വാച്ച് എന്ന് പറയും. അഥവാ അത് അവനോ അവളോ ആണെങ്കിലോ ഹി വാച്ചസ് വരും. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? Yes. എന്താ?
അവൻ എഴുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ. അവൻ എഴുതുന്നു. He has right. She has right. He is writing. He is writing. എല്ലാം ഇട്ടത്. First ഇട്. അവൻ എഴുതുന്നു. He is writing. He has writing. അവൻ എഴുതുന്നു. അവൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നോട്ട് എടുക്കൂ, എഴുതിക്കോളൂ. അവൻ എഴുതുന്നു. അവൻ എഴുതുന്നു. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അവൻ എഴുതുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ, അവൻ എഴുതുകയാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, അവൻ എഴുതുകയാണ്. തേർഡ് വൺ, അവൻ എഴുതി. നോക്കിയോ ഒന്ന്. പറയൂ, അവൻ എഴുതി എന്നെന്താ? അവൻ എഴുതുന്നു എന്നെന്താ? അത് പോട്ടെ, അവൻ എഴുതുകയാണ്. പറയൂ. He has writing. അവൻ എഴുതുകയാണ്. നിങ്ങള് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കല്ലേ, സിമ്പിൾ അല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം. ഞാനിപ്പോ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, എന്താ പറയാ? I am studying. അപ്പൊ അവൻ എഴുതുകയാണ് എന്തായിരിക്കും? He is writing. He is writing. അത്രയുള്ളൂ. ഹീസ് റൈറ്റിംഗ്. ശ്രീകുട്ടി റൈറ്റിംഗ്സ് അല്ല കേട്ടോ, റൈറ്റിംഗ്. അപ്പൊ അവൻ എഴുതുകയാണ്, ഹീസ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവൻ എഴുതുന്നു എന്താ പറയാ? He has written. ഓ, അത് കഴിഞ്ഞു. റിട്ടേൺ ഒക്കെ പറയുമ്പോ ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ? He writes. He writes. Okay, he writes. അവൻ എഴുതുന്നു. He writes. അവൻ എഴുതുകയാണ്. He is writing. അവൻ എഴുതി. അത് പറ. അവൻ എഴുതി. നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം he writes ഉപയോഗിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് he is ഉപയോഗിച്ചു. Next He has. correct ആണ്. He has written. Correct. He has written. Okay, he wrote ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മള് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ he has to have ഒക്കെ പറയണ്ടേ? അപ്പൊ he has written. മനസ്സിലായോ? ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാം. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. പ്രസന്റ് ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? നമുക്കിത് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോവാം. അതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. പറയൂ, ടൈം കഴിഞ്ഞു. വേഗം 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 വേഗം. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പാസ് നോക്കിയാലോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. Yes, ma'am. യെസ്, ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.